right? So today we'll discuss what? A binomial distribution problems. Okay. Okay. Now, what is the heading now? Binomial distribution. Last class, what we did? Continuation part, right? There is no different concept today. Now you take the next problem, right? Next problem. A problem on binomial distribution. Okay. Now take the next problem. I hope it is third or fourth problem on binomial distribution. So take the next one. Take the next one. It is a lengthy problem, but very easy one. I can't write all the things. I will write only the key points. Okay. So I will dictate the problem. Take down. You have a notes with you, right? If you have a notes with you, take down. So take a pen and notes. Next problem. So I won't write all the things here. According to study published by, according to study published by, the group of, according to the study published by the group of universities, according to study published by the group of universities of Manchester. Manchester is a city in US. Manchester. I will repeat. According to the study published by the group of universities of Manchester, approximately 60%. Approximately 60% of vaccines, approximately 60% of vaccines, 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 in a Manchester state, right? I'll repeat. According to the study published by the group of universities of Manchester, approximately 60% of vaccines, right? Users in a Manchester state, full stop. The first took of vaccines, for psychological problem. First took of vaccines for psychological problem. I will repeat. The first took of vaccines for psychological problem, full stop. Psychological problem, full stop. Continue the question. Next paragraph. Find the probability that among the next 8 users, underline, among the next 8 users from this state, continue the question. Next paragraph. I will repeat. Find the probability that among the next 8 users from this state, question A, continue the question. Question A,
exactly 3 begin vaccine for psychological problem. Exactly 3 begin vaccine for psychological problem. Question B, at least 3 begin vaccine. At least 3 begin vaccine for at least 3 begin vaccine for non-psychological problem. This is the question, lengthy question, but it was a very easy one. Read the question first. A Manchester, it is a city in US. I will tell you the story first. First to read the question once. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ question ಓದಿ. ಒಂದ್ಸರಿ question ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Read the question once. Those who joined lately, so take the question. I have started from the half of the problem. ಅರ್ಧದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So we are discussing about binomial distribution. Read the question once. ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ. Read the question. Okay. Now see, ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ನ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಕುಗ್ಗಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ದುರ್ಬಲರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 60% ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 60% ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಯೂಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ 60% ಜನರಲ್ಲಿ 8 ಜನನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ 8ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ, ನೋಡಿ 8ರಲ್ಲಿ 3, ನಾನು 8 ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 8ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 8 ಜನ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 60%. 60ರಲ್ಲಿ 8 ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 8ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಎ ಆಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. 8 ಜನ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಜನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 see underline exactly 3, at least 3 members they will use a vaccine for non-psychological problem. Correct? 8 ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ 8 ಜನರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ನಾನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 60% ಅಲ್ಲಿ. 60ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 8 ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನೋಡಿ, 8ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8, ನೋಡಿ ಕೀವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ನೋಡಿ 8. 8ರಲ್ಲಿ 3 ನೋಡಿ, 8ರಲ್ಲಿ 3, 8ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. 8ರಲ್ಲಿ 3, 8ರಲ್ಲಿ 5 ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? 8ರಲ್ಲಿ 3, 10ರಲ್ಲಿ 4,
ರೈಟ್ 100ರಲ್ಲಿ 50 ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ? ರೈಟ್, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಅಮಾಂಗ್ 8 3 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮಾಂಗ್ 8 3, ಅಮಾಂಗ್ 8 at least 3. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 60% ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. 60% ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 60%. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿ, ರೈಟ್. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ 60%. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? 60/100 ಅಲ್ವಾ? 60/100. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.60. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.60. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? 60%. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಯೂಸರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಯೂಸರ್ಸ್? 8 ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರ ನೀವು. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8. 8 ಜನ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? 8 ಜನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರ ನೀವು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 60% ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟಾ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಎ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಎ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟು ಜನ? 3 ಜನ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 8ರಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಎ. ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. P value how much? 60%. That is 0.60. N value is 8. How it is 8? 8 users are there. Next 8 users. Take the question quickly. Those who are not taken. Okay, now we'll start the question A. What is the question A? Exactly 3. 3 begin the vaccination. Now we'll do the question A. What is the question A? Exactly 3 begin the vaccination for psychological problem. Right? ಈ 3 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x equals to 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದೇನು ಸರ್? ಪಿ ಸಿ ಆ 3 ಜನ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ತಗೊಳ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. 3 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ತಗೊಳ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ x equals to 3. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ 3 ಜನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಮೂರು ಜನನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x equals to 0 to 3. ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? x equals 0 to 3. ಮೂರು ಜನನು ಬೇಕು ನಂಗೆ. 0 1 2 3 b of x n p ಮೈನಸ್ ಕಳಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನನಗೆ ಮೂರೇ ಜನ ಬೇಕು, ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬೇಕು ನನಗೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ಉಳಿದಿರೋ 0 to 2 ಬೇಡ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ? ಸಮ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ x equals 0 to 2 b of x n p. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರದಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರೇ ಜನ ಅಲ್ವಾ? 3 ಅಂದ್ರೆ 3, ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಬೇಡ. ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 0 to 2 ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 3 ಬೇಕು, ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 0 to 2 ಬೇಡ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಡ? 2 ಬೇಡ, 0 to 2 ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬೇಕು. ಓಕೆ, now this is what summation of x equals, summation ಬೇಡ, ಈಗ summation ಬೇಡ, b of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x value is 3, ರೈಟ್? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ? 8. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0.6 ಮೈನಸ್ b of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲಿ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ನೋಡಿ, 0 to 2, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. What is n value? 8. What is p value? p value is 0.60. ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಮರ್ತ್ ಬಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲೇ, ರೈಟ್? ಶೀಟ್, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಲ್ವಾ? 3 ಬೇಕು. 3 ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಡ? ಉಳಿದಿರೋ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಬೇಡ, 0 to 2 ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8 ಅಲ್ವಾ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಅಲ್ವಾ? 8 ಇರೋ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, 8 ಇರೋ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 8 ನೋಡಿ, ಕಾಲಮ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಇರೋ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. ಚಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, n ಇರೋ 8 ಇರೋ ಕಡೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ n 8 ಅಲ್ವಾ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3 ಅಲ್ವಾ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ r ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. r 3, ರೈಟ್? 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? 0.60. 3 ನಲ್ಲಿ 0.60, 3 ಅಲ್ಲಿ 0.60. 0.1737 ಇದೆ ನೋಡಿ, 0.1737. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? 0.1737, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8 ಅಲ್ವಾ? p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0.60 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೋ ಅಲ್ಲೇ 8 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ r ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 3 ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ. ಆರ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 3. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಅದೇ ರೋ ಅಲ್ಲೇ 0.60, ಅದೇ ರೋ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 0.60 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 0.1737 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0.1737 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ನಾನೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.1737 minus 0.1737 ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 28.60. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 8 ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, 8ನೇ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡಿ, 8ನೇ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಂಟನೇ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 8 ನೋಡಿ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8. 8 ಇದ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ನೋಡಿ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಗೆ ಬನ್ನಿ. 8 ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲೇ 0.60 ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0.0498 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0.0498, 0.60 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಿ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0.60 0.0498. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಟುಡೇ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಇದರ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.1737, ಇದರ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0498. Okay, 0.1239 is an answer. .1239 is an answer. Okay, dear students, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಂತಾನೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, 0 to 2 ಬೇಡ. 0 to 2 ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 0 to 2 ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರೀತೀನಿ, 0 1 2 3 ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಂದಿದೆ, ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, 0 to 2 ಬೇಡ. ಬರ್ಕೊಡಿ, ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, 0 1 2 ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, 0 to 2 ಬೇಡ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, 3 ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. 0 to b of x, n, p. x ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು 3, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 8, p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 0.60. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3. ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಸನ್. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನೋ, 0 1 2 ಬೇಡ, ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, 3 ಬೇಕು. I hope all of you got the table value.
ಯಾರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. Now the second question, same problem, second question. Same problem, second question, that is what B. Same problem, second question, B. What is the second question B? Question B is at least 3 begin vaccine. At least 3. Vaccine for non-psychological problem. At least 3. ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಏನಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂತಾನೆ. ಏನಿದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? 3ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನೇ, ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. P is uncertainty, right? P of x is greater than or equal to P ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ 3ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? 1 ಮೈನಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ರೈಟ್. x is less than. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ 3ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈ ತರ ಬಂದ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. 1 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ರೈಟ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3 ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ x is less than 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x is less than 3 ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x equals 0 to 2 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಇದೆ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾನೆ. 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 to 2 ಅಲ್ವಾ? 2 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 3 ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 3 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 3 ಬಿಟ್ಟು 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 0 to 2. B of x comma n comma right 1 minus B of what is x value here? X value is 2. X value is 2. What is n value? N value is 8. What is p value? 0.60. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 3 ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ 3ನು ಸೇರಿಸಿ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. What is x value? X value is 2. ನೋಡಿ 0 to 2. X value is 2. What is n value? 8.
ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ವಾಟ್ ಇಸ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.6 ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಇದೆ ಆ 8 ಕಾಲಮ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಅಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅದೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 0.60 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ 0.0498 table value is 0.0498. I'm extremely sorry students, I didn't forgot the Xerox. It's very important. ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0498. what is the final answer is 0.95 ಬರುತ್ತೆ 0.95 is a final answer. Right? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ this is a table value. ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಎಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಕಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನೋಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 8 ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ 8 ಅಲ್ಲಿ r ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ r ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ 2 ಆ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 0.60 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0498. Put a star for this. Table value ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 0.0498. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.0498. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಂಗ್ ಮೀ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಹೌ ಟು ಸಿ ದ ಟೇಬಲ್. Ping me those who are not understood how to see the table so that I can tell you. If you sit idle we can't understand. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ I hope all of you understood table value. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ all 26 members know how to see the table. Okay, so take the final answer. Final answer is 0.95. We'll do one more problem, simple problem. ಇದೇ ತರದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು right? Please be joined, don't leave for second session. 26 members are there now. All 26 members should be there. My request should not be the request because in the competitive exams definitely they will ask and it should be helpful for us.
ರೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಡ. So in a second session, we'll do the second problem. Okay. Now I'm leaving, so I'm running out of the time. So those, I hope you have taken this problem. In a second session, we'll do the another problem. Right? It's a very important problem. Join, don't leave.